जिदा इलैक्ट्रिक चार्ज वास्ते साडे कोल प्रॉपर्टी आंदी सीगी कि भी चार्जिंग बाय इंडक्शन इज वन ऑफ द मेथड टू चार्ज अ गिवन अनचार्ज बॉडी इन द सिमिलर वे जे आप ये डिफाइन करिए कि यू वांट टू मैग्नेटाइज अ गिवन मटीरियल, ठीक है, तुसी किसी मटीरियल को मैग्नेटाइज करना चाह रहे हो तो कहना जी मैग्नेट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन, यानी मैग्नेट दी इंडक्टिव प्रॉपर्टी होएगी, मैग्नेट दी इंडक्टिव प्रॉपर्टी आ ते इंडक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होएगा कि एक मैग्नेट की हेल्प ना तुसी किसी दूसरे मटीरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हो। आप एग्जाम्पल कोड कर दें, एक डे रूटीन लाइफ आप एग्जाम्पल कई बार नोट की है, अपनी पेपर पेन होंदियां जड़ियां ते जे उन्हें मैं एक बॉक्स पा के रखा, ठीक है, तो वो कई बार तुम नोट करो कि भी एक पेन के नाल जुड़ के कितनी सारियां पेन उपर आ जांदियां। जे एसएच इस टाइप का मेरे को कोई एग्जाम्पल बनती हो तो मतलब की है कि वो स्टील पिन जड़ियां उहदे च पाईयां होईयां जदों बार बार वो डब्बी पुट्ठी सीधी करते हैं तो एसएच उपर उहदे मैगनेट लगी हुई है, वो किते ना किते मैगनेट दे नाल रब करके उहदे अंदर मैगनेटिज्म बिल्टअप होंदी है, ठीक है। इहदे नाल रिलेटेड एक एग्जाम्पल कोड करदा 7th क्लास च पढ़ी हुई है तुहाडे, ठीक है जी। और वो ये सीगी कि जे मान लो मेरे को एसएच एक आयरन बार दे पीस नूं मैं मैग्नेटाइज करना तो कहना जी की करिए तो असं चेता दसते थे कि जे आ मान लो मेरे को एसएच आयरन बार होवे तुसी एक बार मैग्नेट लैके उन्होंने ये उत्ते एक डायरैक्शन के अंदर रब करना, मैनू ये इस एंड तो रब करके इस एंड तो चुक लवांगा, फिर वापस आवांगा, फिर रब करांगा, फिर चुक लांगा, फिर बार बार आही चीज बार बार इनू इदा करके पिछे नूं नहीं आवांगा। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਸਪਲਾਈਂਗ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। ਆ ਮੈਗਨੇਟ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕੋਬਾਲਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਪਏ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹ ਐਟਮ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ओरिजिनली डिफरेंट डायरेक्शन ਚ ਰੈਂਡਮਲੀ ओरिएंटेड ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਸਿੰਗਲ डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਲਾਈਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। आप इन्हें सिंबॉलिकली दिखाना होगा तो आप इस गल इदा कहने पे कि जे मेरे को एसएच के अंदर कोई मैग्नेट गिवन आ मतलब कोई मैग्नेटिक मटीरियल गिवन, ठीक है, जिदा जे याद होवे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दा टॉपिक जदों कीता सी ते उच आपां वर्ड इदा दित्ते सीगे मैटल दे अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन हैगे आ पर वो रैंडमली ओरिएंटेड आ जिहदे करके उन्हां दी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन च वेलोसिटी 0 आ जिहड़ा वो इलैक्ट्रिक करंट नहीं बनांदे। फिर असीं कैसे उत्ते इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिओ बैटरी लगा के सारे ही एटम सेम डायरेक्शन के अंदर इलैक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर दे विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सेम वर्ड हुण भी बोलदा पिया ओरिजिनली आ कोई मैग्नेटिक मटीरियल होवे आयरन आ कोबाल्ट आ इहदे अंदर जिहड़े एटम अवेलेबल आ वी नो वन प्रॉपर्टी ईच एटम शुड बिहेव एज ए मैग्नेट। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ न्यूक्लियस के अराउंड इलैक्ट्रॉन जिहड़े ने ना न्यूक्लियस के अराउंड इलैक्ट्रॉन सर्कुलेट जदों करदा ते मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज इक्विवेलेंट टू करंट एंड करंट इज रिस्पोंसिबल टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि जे आ एटम के अंदर इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व करते आ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ इट शुड बिहेव एज ए कहना जी मैग्नेट ते जे ਇਹ एटम मैग्नेट की तरह बिहेव करते ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ऑर्डिनरी मैग्नेटिक मटीरियल के अंदर ये सारे एटम रैंडमली ओरिएंटेड जिहदे करके एक एटम की मैग्नेटिक मूवमेंट दूजे एटम की मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के नाल किसी ना किसी कैंसल हो जाती है। मतलब आ दो ओपोजिट आ गई, इन्हां दी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आपस में कैंसल होगी, तीजे की किसी ना कैंसल होगी, ओवरऑल इहदी एवरेज मैग्नेटिक मूवमेंट इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन वो 0 आ जाती। पर जे इसे मटीरियल नूं तुसीं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिओ ते जदों मैं इस दे उत्ते मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करांगा ते इस मैग्नेटिक फील्ड ने की करना इहदे अंदर जिन्ने एटम्स ने इन्हां ते एसएच उन्हें टॉर्क लगाना वा। हुण मैं गल की करन लग्या टॉपिक पढ़िया सी टॉर्क एक्टिंग ऑन इलैक्ट्रिक डाइपोल इन इलैक्ट्रिक फील्ड। कुछ असीं किहा सी जे आपां किसी रीजन च इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करिए ते इस रीजन के अंदर तुसीं डाइपोल रख दिओ ते डाइपोल दे दोनों एंड दे उत्ते इलैक्ट्रिक फोर्स लगदी आ। तुहाडा हुण भी बेटा टॉपिक है जिहड़ा हुण उन्हां ने कट लिया इहदे दोनों एंड दे उत्ते फोर्स लगदी आ, ठीक है जी। इत्थे असीं कह दिंदे सी फोर्स लगदी जी प्लस क्यू ई, इत्थे लगदी पई माइनस क्यू ई। हुण फर्क ये पै जाएगा
ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੋਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਜੂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਜੂ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲਿਖਾ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ -mv ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ। ਚਾਰਜ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਗਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ। और एक कपल ऑफ फोर्स ने ਤੁਹਾਡੇ डाइपोल ਨੂੰ, मैग्नेटिक डाइपोल ਨੂੰ, हर एटम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ डाइपोल ਕਹਿੰਦੇ ਆ क्योंकि एटम मैग्नेट ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ और मैग्नेट ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਪੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ एटम ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ मैग्नेटिक डाइपोल ਆ ਤੇ ਇਸ डाइपोल ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸਸ ਲਗਾ ਕੇ डाइपोल ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ डाइपोल ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਰਕ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਡਾਈਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਈਪੋਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਰਕ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਈਪੋਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਓ ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅਲਾਈਨ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। Overall, this material will show the phenomena of magnetism. ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਬ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਲਾਈਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋ ਅਪ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। इस पूरे प्रोसेस के अंदर इस मैग्नेट ने अपनी कोई भी मैग्नेटिज्म लूज नहीं की, इन्हें अपना मैग्नेटिक फील्ड इन्हों नहीं दिता, इन्हें अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं किया, ਇਹਦੇ पोल वीक नहीं होए। ਇਹਦਾ मतलब इस मटीरियल के अंदर ਅਸੀਂ मैग्नेटिज्म इंड्यूस किया। ठीक है, यानी ਜਿਹੜੇ एटम डिफरेंट डायरेक्शन ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ फील्ड लगा के ਇਹਨਾਂ ਤੇ फोर्सेस लगाईਆਂ और ये सारे एटम सेम डायरेक्शन 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। इस फिनोमिना ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes. ਬੇਟੇ ਇੰਡਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਤ? ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ that is called as a inductive property। क्या ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. yes sir। ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ repulsion is the surest test of magnetism। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਿਓਰੈਸਟ ਟੈਸਟ ਆ ਕਿਸੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੇਟ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਇਰਨ ਪੀਸ ਆ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਇਰਨ ਆ ਕਿ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਪੀਸ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮਡ ਮੈਗਨੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਕਿੱਧਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਇਸ ਨਾਰਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਮੈਗਨੇਟ, ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਐਨ ਆਇਰਨ ਪੀਸ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਪੋਲ ਇਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਇਹ ਮੈਗਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਰਨ ਕੋਬਾਲਟ ਨਿਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀਸ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੀ ਹੋਣਾ। ठीक है, पर जे ये मैगनेट आ ते ਇਹਦੇ पोल ਦੇ ਰਿਵਰਸ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਨਾ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਿਪੈਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਮੈਗਨੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਮੈਗਨੇਟ। ਇਹਦਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਊਥ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਇਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਉਸ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗਿਵਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੇਰਾ ਗਿਵਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਕਿ ਮੈਗਨੇਟ ਆ। क्या ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. डिफाइन कर देता कि रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। क्या ये सारियां प्रॉपर्टीज क्लियर है जिन्नियां दसियां? Yes, sir. Yes, sir. सारियां समराइज करने लगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये दिखाई कि भी अर्थ शुड बिहेव एज ए मैग्नेट। सेकंड ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੇਟ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ मैग्नेट ਦੇ क्रॉस ਅਸੀਂ डिफाइन करिए ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। डिपेंड मैग्नेटिक डाइपोल तो इफेक्ट होएगी, पोल स्ट्रेंथ इफेक्ट होनी कि नहीं होनी वो डिपेंड करता कि जो तुसी मैग्नेट दी कटिंग कीती ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਐਸਐਚ ਲੈਂਥ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦੀ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ। ਥਰਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਈਚ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਗਨੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਈਚ ਸਮਾਲ ਪੀਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਗਨੇਟ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕਲੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੀਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਗਨੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਹਨਾ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਰੁਕਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਬਣੇਗੀ। लाइक पोल ऑलवेज रिपेल ते ओपोजिट पोल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, और जिस फोर्स ना अट्रैक्ट या रिपेल करोगे वो मेरा आ फॉर्मूला आ गया। उस तो बाद ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੰਡਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਿਓਰੈਸਟ ਟੈਸਟ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਆ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir.